हेलो एवरीवन स्वागत करुच्ची यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी आवरी। तो पिलाने आज मैं देखा +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 3 यूनिट 4। तो यूनिट 4 रही अच्छे नागरिकता सिटीजनशिप। तो से विषय में आज आम नागरिकतार अर्थ कौन ताको आज आम संपूर्ण ओडिया भाषा आलोचना करवा। और जो मैंने चैनल को प्रथम थर आते चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। पूर्वर भी क्लास मैंने सरी जाइए कोर पेपर 3 और कोर पेपर 4 जो मैंने देखी नहीं प्लेलिस्ट को जाकि देखी नेब। तो देख नागरिकतार अर्थ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आलोचना करवा। देख ऐतिहासिक भाव नागरिकतार अर्थ पाश्चात्य राजनैतिक परंपरा व्यक्तिर एक साधारण अवस्था को बुझाई थाए जो थी कि व्यक्ति किसी अधिकार और आनुगत्य द्वारा आबद्ध हो एक राजनैतिक तथा सामाजिक सीमा मध्य अवस्थान करे। तो देख ऐतिहासिक भाव राजनीतिर अर्थ हो पाश्चात्य राजनैतिक परंपरा व्यक्तिर एक साधारण अवस्था फॉर्मल स्टेटस अर्थात साधारण अवस्था को बुझाई थाए जो थी कि व्यक्ति किसी अधिकार और आनुगत्य द्वारा आबद्ध हो एक राजनैतिक तथा सामाजिक सीमा मध्य अवस्थान करते। तो देख जे.जी.ए. पोकक तांको मतरे से कहले कौन यही प्रकार नागरिकता धारणा निश्चित भाव पुरातन अटे। तो जे.जी.ए. पोकक से कहले कि यही प्रकार नागरिकता धारणा निश्चित भाव पुरातन अटे जेमिति कि पुरातन ग्रीस और रोम नागरिकता धारणा जेमिति थिला समय अनुसार ताहा साधारणतांत्रिक एवं उदारवादी आख्या पाइथिला बुझेला। तो देख ग्रीक नागरिकता छापा राजनीति विज्ञान जनक अरिस्टोटल से तांको द्वारा लिखित पुस्तक द पॉलिटिक्स रे परिदुष्ट हुए जो से एथेंस को एक नमूना राष्ट्र भाव में ग्रहण करछंती। मनुष्य को एक राजनैतिक प्राणी भाव में अरिस्टोटल अभिहित करछंती। तो मनुष्य को एक राजनैतिक प्राणी भाव में अरिस्टोटल कहते कारण एक राजनैतिक परिवेश रे बंचिबा ही मनुष्यर समाजर प्रकृति। तो देख मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी भाव में अरिस्टोटल अभिहित करछंती कारण एक राजनीतिक परिवेश रे बंचिबा ही आम मनुष्य समाजर प्रकृति अटे बुझेला। से से मनुष्य को एक राजनैतिक प्राणी भाव में उल्लेख करछंती। तो तांको मतरे वास्तव में केवल नगर राज्य सिटी स्टेट तो वास्तव में केवल नगर राज्य रे ही नागरिकतार वास्तव चित्र उपलब्ध हो पारिबो नाही बुझेला। तो नागरिक बा सिटीजन शब्दटी मूल शब्द सिविस रु उद्धृत होइछि। तो सिटीजन रो मूल शब्द होछि सिविस। तो लाटिन शब्द सिविस रो अर्थ है नगर राज्य सिटी स्टेट। तो सिविस रो अर्थ होछि नगर राज्य अर्थात सिटी स्टेट। तो ग्रीस देशर नगर राज्य गुड़िक अधिवासी मानक नागरिक बोली कह जाउतला। एणु आक्षरिक अर्थ रे लिटरली स्पीकिंग आक्षरिक अर्थ रे नागरिक शब्द सही अधिवासी मानक सूचित करे जो मानकर बास करिवार मौलिक अधिकार अछि किंतु नागरिकतार एही प्राचीन अर्थ वर्तमान आउ उपयोगी हेउनाही। अरिस्टोटल से तांको मतरे कहले शासन करिबा और शासित हेबा योग्यता हासिल करथिबा व्यक्ति ही नागरिक। तो अरिस्टोटल कहले शासन करिबा और शासित हेबार योग्यता हासिल करथिबा व्यक्ति ही नागरिक अटे। तो एटा अरिस्टोटल कहले। तो अरिस्टोटल सर्वप्रथम नागरिकतार संज्ञा निरूपण करथिले। तो प्रथमे अरिस्टोटल नागरिकतार संज्ञा निरूपण करथिले। तो तांको मतरे नगर राज्यर समस्त अधिवासी शासन कार्य निजर योगदान पर समय प्रदान करि पारु नथिले। तांकर सेथि निमंते आवश्यक योग्यता थिले ही तांको नागरिक पदवाच्य करा जायतिला। सही दृष्टि से राष्ट्रर अधिवासी मानकु कृतदास और नागरिक अर्थात सिटीजन पर दुई भाग में पर्यायभुक्त करथिले। तांको मतरे एथेंस नागरिक हेबा पई जणे व्यक्ति केवल एथेनिया परिवार जन्म ग्रहण करिबे ताहा नुहे। तो देख तांको मतरे एथेंस नागरिक हेबा पई
କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଏଥେନିଆ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଜଣେ 20 ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କ୍ରୀତଦାସ ପରିବାରରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲିଙ୍ଗ, ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଜାତିର ବିବିଧତା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନାଗରିକତାର ସମ୍ପର୍କ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଓ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଧାରଣା। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଓ ପ୍ଲାଟୋନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିବାର ବା ଶାସିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ତ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିବା ବା ଶାସିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏ ସିଟିଜେନ those who rule and are ruled by terms। ବୁଝିଲା? ତ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଥେନ୍ସର ନାଗରିକ ସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ସଭା ବର୍ଷକୁ 40 ଥର ବସୁଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ନିମନ୍ତେ 600 ନାଗରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତ ଏଥେନ୍ସରେ 30 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପଦପଦବୀ ଓ ବିଚାରପତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁଥିଲା। କେତେକ ନାଗରିକ ରାଜନୈତିକ ପଦପଦବୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବା ଅଛି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ଗ୍ରୀସର ନଗର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥେନ୍ସ ହେଉଛି ଟିକେ ନିଆରା ଥିଲା। ତ ଗ୍ରୀସ ନଗର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥେନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଥିଲା। ଏଥେନ୍ସ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲା। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଥେନ୍ସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ କାଲାତି ପାଇଥିଲେ। ତ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଭିଜାତ ତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପରି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ପାର୍ଟାର ନାଗରିକତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ପାର୍ଟା କଲା, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅବସରର ସମୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସର୍ବୋପରି ସ୍ପାର୍ଟା ନିଜର ସାମରିକ ସେବା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ସ୍ପାର୍ଟାର ବାଳକମାନେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ। ତ ଦେଖ, ସ୍ପାର୍ଟାର ବାଳକମାନେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରିବାରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଉଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମତରେ ଏପରି ନାଗରିକତା କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନାଗରିକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ କେଉଁ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଜଣେ ନାଗରିକ ତାର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ନ ହୋଇ ନଗର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖ, ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଥମ 2 ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଓ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲାବେଳେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶାସକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକ ଓ ନାଗରିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନାଗରିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ କୁହାଯାଇନଥାଏ, କାରଣ ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥାଏ।
ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ତ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ଏହା ଆଧୁନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକତା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବସବାସ କଲେ ତାଙ୍କୁ ନାଗରିକ କହିବାର ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସେ ନାଗରିକ ନିକଟରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ଥିଲା +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର କୋର୍ ପେପର 3ର ୟୁନିଟ୍ 1 ନାଗରିକତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସିଟିଜେନସିପ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।